Postpartum hemorrhage. Today morning, I saw when I come to the ward, then one patient, that is the patient actually, today morning, that patient. Intern doctors told me that, madam, there is a patient, postpartum hemorrhage, delivered at around 11:30 p.m. last night. She has, you saw the case just. There is a, you saw this is blood. কি দেখতেছে এখানে পুরো ব্লাড লাগে আছে না এটা মর্নিং in the morning not after delivery blood the pura soaked হয়ে গেছে আর there is a blood. This is the patient and there is bleeding and bleeding. I told her to present the case. She started like this. We show the scenario of the patient so that you can remember. So, primary gravida, 37 weeks pregnancy, with labor pain. She admitted with labor pain. So, I made confusion. Is she admitted with labor pain? So, there is false labor pain, another is true labor pain. Because she is 37 weeks. So, maybe false labor pain. So, how she established the true labor pain? She did per vaginal examination and there is cervix is open, 2.5 centimeters. So, I asked her what is the blood pressure during admission. She is not a booked case, the patient, not in regular checkup. Our admission, the blood pressure was 140/90, little bit high. Patient জানে না যে তার ব্লাড প্রেশার বেশি আছে। Patient actually become confused. She is not literate and not communication properly. Maybe some part of shock. She is in shock due to heavy blood loss. And sister, anyway, she become confused. And is any relation with the hypertension and PPH? There is a coagulopathy, coagulation disorder. There is some coagulation disorder, so it may cause. And uterus was, I found uterus is contracted, so no hypotonia. And other causes that tear. Other cause may be some tissue within the uterine cavity, and other causes trauma. So 4 T is important. 1 T is a tone, hypotonia. যদি এটা ভালো কন্ট্রাক্ট না করে, another T is trauma, laceration, tear. Another T is tissue. Tissue means placental tissue, placental beads. Another T is thrombotic relation. That is thrombocoagulation disorder. Then you show the further is. Suddenly she raised blood pressure just after delivery 160/110. But in the morning when I saw the patient, blood pressure was 160/120 millimeter of mercury. I do searching as I need to know the actual cause and what is the management given by them.
She cannot tell anything, huh? She cannot actually, maybe ignorance or maybe she is confused some way. So I asked them, would you shoot that blood loss? How much blood loss? Amount of blood loss accurately is so difficult. Huh? Always there is underestimate. Always, all of us will know that maybe this is normal after delivery. Patient also knows that maybe not, but actually there should be a blood bag collecting the blood. There should be. And the one who stopped the clotted blood, how much blood loss? ওরা বলতেছে আমাকে কি যে অনেক ক্লটেড ব্লাড আসছে, কিন্তু আবার বলতেছে যে না 1000-এর বেশি হবে না, কিন্তু এক মুষ্টি ব্লাড ক্লটেড ব্লাড 500 ml, তুমি এক মুষ্টি ক্লটেড ব্লাড হলো 500 ml, সো অনেক ক্লটেড ব্লাড আসছে। আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে মোর দেন 1.5 লিটার ব্লাড লস। যার জন্য সে কনফিউজ, পেশেন্ট ইজ নট ওয়েল ওরিয়েন্টেড ডিউ টু হাইপোক্সিয়া। And suddenly blood pressure also raised at that time. And on examination, I found the uterus was contracted, and blood stain fluid coming. Another thing is important, that when ধরো কোনো কারণ নাই, ভিতরে ব্লাড ব্লিডিং হচ্ছে, তুমি কারণ বুঝতেছো না, ক্লটেড ব্লাড যদি ব্লাড যখন ক্লট করে, ব্লাড ক্লটেড হওয়ার পরে কি ফ্লুইড বের হয়ে আসে? সেরাম আসে না? অনেক সময় দেখবা যে পানির মতো ব্লাড আসতেছে, সেরাম ফ্লুইড। ব্লাড যখন ক্লট হয়, ক্লটের হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ কোয়াগুলেশন? কোয়াগুলেশনের প্রসেস কি? কোয়াগুলেশন ফলোড বাই ক্লট রিট্রাকশন, and then fibrinolysis maybe. জানো তো ফিজিওলজি? So when clot formation, there is a clot retraction. Clot retraction হলে কি হয়? There is a serum fluid. সো যখন তুমি দেখবে অনেক সময় ব্লাড ফ্রেশ ব্লাড না এসে পানির মতো ব্লাড আসতেছে, ইউরিক ফ্লুইড আসতেছে, ব্লাড স্টেন ফ্লুইড আসছে, তখন তোমাকে আরো বেশি অ্যালার্ট হয়ে যেতে হবে যে মেবি রাইট, মেবি দেয়ার ইজ এক্সেসিভ ব্লিডিং উইদিন দ্য ইউটেরাইন ক্যাভিটি অর ভ্যাজিনাল ক্যাভিটি নট কামিং আউট, শুধু সেরাম অথবা ব্লাড স্টেন ফ্লুইড আসতেছে, দ্যাট ইজ মোর ডেঞ্জারাস। সেই জন্য তোমাকে এক্সপ্লোর করতে হবে। তারপরে আমি তখন বললাম যে তুমি দেখো পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার দেখো, পালস অক্সিমেট্রি, এই সমস্ত পেশেন্টের মনিটরিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, ভাইটাল সাইন মনিটরিং। ওই পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্সকে ডাকলাম, ওর ইয়ে হয় আত্মীয়, আচ্ছা আমি ওকে ডাকলাম মেইনলি, ওর ডোনার আসে নাই এখনো। ব্লাড পোস্টপার্টাম হেমোরেজের ম্যানেজমেন্ট হয় 1 নাম্বার কি? ব্লাড জোগাড় করা, রক্ত জোগাড় করা, ব্লাড ট্রান্সফিউশন। তো ওকে ডাকলাম যে সবসময় যখন পেশেন্ট খারাপ থাকে, ক্রিটিক্যাল কেস থেকে, সবসময় পেশেন্টের রুটের সাথে কমিউনিকেশন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর এভরিথিং। তুমি ব্লাড লাগবে, পেশেন্টের কন্ডিশন জানানো, কমিউনিকেশন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। পৃথিবীতে যতদূর প্রবলেম হয় সব হলো কমিউনিকেশনের গ্যাপের জন্য। তুমি কমিউনিকেশনের গ্যাপ যত রাখবা ততই প্রবলেম হবে। সেই জন্য তুমি যে কন্ডিশন পেশেন্ট যে যা করা সব কমিউনিকেট করা, আমি এই করতেছি, এই লাগবে। সো দে গিভ, I give her to give Pethidine injection, they are giving at that time, ইঞ্জেকশন Pethidine সাধারণত এত দেয়, সে IM দেওয়া হয় Pethidine, all of you know, তাই না? What drugs it is? Pethidine, sedative, anxiolytic, painkiller, all combined, central acting drug. And we use randomly for during a different problem in labor. আচ্ছা, তারপর হলো যে পেশেন্টটা অ্যানেস্থেট দিছে, বমি হয়, সেই জন্য আর অ্যানেস্থেট দিয়ে রুটিনলি, বাট নট নিডেড রুটিনলি। পেথিডিন দেওয়া হয়েছে। ও আমাকে বলতেছে রাত 11:30টার সময় বাচ্চা হয়েছে। আমি বললাম যে তুমি 11:30 থেকে সকাল পর্যন্ত তো কিভাবে তুমি অ্যাসেস করলে পেশেন্ট? ও বলে সকালবেলা ও পেট ছড়ানোর পরে
সাডেনলি অনেক ক্লটেড ব্লাড চলে আসছে। হ্যাঁ, তার মানে ব্লাড ভিতরে ভিতরে জমা হয়েছে, ভিজিবল হয় নাই। হ্যাঁ, ইনভিজিবল ছিল। যখনই প্যাকটা রিমুভ করছে তখনই অনেক ব্লাড চলে আসছে। সেই জন্য তারা বুঝতে পারে না। এই জন্য তোমার আফটার ডেলিভারি অলওয়েজ শুড মানে কি examine, observe the patient just after delivery. First 1 hour after delivery is so important. হ্যাঁ, পেশেন্টকে ভাইটাল সাইন মনিটরিং করা, শুনতেছ, পার ভ্যাজিনাল এক্সামিনেশন করা। কিন্তু ওরা যদি আগে দেখতো পেশেন্ট তাহলে আগে বুঝতে পারতো, কিন্তু ওরা পেট পড়ায় রাখছে আর খেয়াল করে নাই। আচ্ছা, তারপরে ওরা ফিক্সোকার্ডিয়ার one tablet amlodipine আর atenolol. One drug is antihypertensive used, amlodipine and atenolol. That is given, but আমরা কি দেখি? সবাই কথা বলতে হবে। এনিমিয়া দেখি, ডিহাইড্রেশন দেখি। মোস্টলি আমরা এখানে ডিহাইড্রেশন আমরা জাস্ট একটু দেখলাম যে এত মানে ব্লিডিং না। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে কন্ডাকশন নোটটা আমি জানতে চাইছিলাম যে ডেলিভারি নোটটা বলো আমাকে। তো বলতে যে spontaneously everything is occurred, only one small tear that is repaired. Maybe sometime that মানে in the region of the fornix or cervix, কিন্তু যদি ফর্নিক্সে থাকে একদম পিছন দিকে থাকে, অনেক সময় লেবার টেবিলে রাত্রে মনে করো 12টা 1টা 2টা, তখন হয়তো অনেক স্বাভাবিক ন্যাচারালি অনেকেই হয়তো এত এনার্জি থাকে না ভালো করে দেখার অনেক সময়। হ্যাঁ, তখন হয়তো ইগনোর হয়ে গেছে এটা, ব্লিডিং পয়েন্টটা বুঝতে পারে না, ওখান থেকে ব্লিডিং হতে পারে। সেই জন্য আমি বললাম যে এই পেশেন্টটা এখন ব্লাড জোগাড় করে একটু রিসাসিটেশন বাই অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ, আইভি ফ্লুইড প্রতিদিন সিডেট করো, পেশেন্টের সাথে কাউন্সেলিং করো, পেশেন্টটাকে কমিউনিকেট করো, অ্যাটেন্ডেন্সকে ব্লাড ড্র করতে। আমি যখন ছিলাম তখন পেশেন্টের ডোনার আসছে, ব্লাড ড্র করতেছে। আফটার গিভিং ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ওই এখানে কি ল্যাবার টেবিলে বেটার হবে না ও অপারেশন থিয়েটারে বেটার হবে এক্সপ্লোর করা? অপারেশন থিয়েটারে ভালো গুড অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে, তাই না, অথবা সিডেটিভ দিয়ে ভালো করে দেখতে হবে, ইগনোর করা যাবে না। মানে কিছু কিছু জিনিস আছে তুমি ডিলে করতে পারবে না, ইগনোর করতে পারবে না। হ্যাঁ, নো, দেয়ার শুড বি নো নেগলিজেন্সি। তোমার এই যে এত কিছু ঘটনা হয়, এত মামলা হয়, বাচ্চা ডাক্তারদেরকে ধরে মারে, হ্যাঁ, ইনসাল্ট করে, কেন করে? নেগলিজেন্সি। পেশেন্ট মনে করে যে ও আর ডাক্তার আমার পেশেন্টকে দেখে নাই ঠিক মতো, সামহাউ দেয়ার ইজ নেগলিজেন্সি, তাই না? কমিউনিকেশন করে না ঠিক মতো, যা পরে জানাইছে, যখন জানানোর কথা তখন জানাই না। মানুষটা খারাপ হইতে পারে অনেক কথা, কিন্তু তুমি তো ইগনোর করছো এটা। তুমি আমার পেশেন্টকে দেখো না ঠিক মতো, তুমি আমার পেশেন্টকে জানাও নাই, সেই জন্য তোমার গায়ে হাত তুলবেন। কারণ এই দেশের বিচার ব্যবস্থা তো জানো কি অবস্থা। সেই জন্য এখন ডাক্তারদের আর দেরি করে না, এক দৌড়ে কোথায় নিয়ে চলে যায়, জেলে নিয়ে চলে যায় একবারে, যদিও এটা ক্রাইম, ঠিক না? হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে একটু দিন তারপরে আমরা বেবি নোটটা জানতে চাইছি। হ্যাঁ, একটু হাইপোক্সিয়া ছিল বাচ্চাটা। তারপরে আমরা ইমিডিয়েটলি কোথায় পাঠাইছি? পেডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্টে। ওখানে দেখছে, ওরা এক্সামিন করছে, পেশেন্ট ওয়াজ বেটার।